اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، سبحان اللہ، خدائے حامل قرآن بولے، سبحان اللہ، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش. حضرات، آج میں نے اپنے بیان کو توبہ پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. رب تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ. جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور عمل صالح کے قریب نہیں گئے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد قرآن عظیم میں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب آپ غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمل صالح کی بات چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، توبہ کا دروازہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہوا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے نے گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا. یہ اس امید پر توبہ کرتا جاتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں، تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں تو یاد رکھو مومنوں، ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے. خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں، ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا. اتنا جرم اس نے کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے دہانے پر جا رہا ہے، ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے. رب کا
हुक्म हुआ मूसा ये आबादी भी तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, इस आबादी से भी इसको निकाला जाए। चुनांचे उसको आबादी से भी निकाल दिया गया। इतना खाती वो था, इतना पापी था, इतना गुनहगार था। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना बड़ा गुनहगार था कि पैगंबर के जरिया से शहर से निकाला जा रहा है। वो कितना बड़ा गुनहगार था कि आबादी में कयाम करता है लेकिन आबादी में भी उसको नहीं रहने दिया जाता है। वो एक पहाड़ में जाता है और पहाड़ के खोह में, गार में पनाह अख्तियार कर लेता है, वहीं पर वो रहने लगता है। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ, ज़ोफ़ो नक़ाहत की बुनियाद पर वो उठ नहीं सकता है। तब तक वो रब की बारगाह में रो पड़ा, ए मेरे मौला इस वक्त मुझ जैसा मजबूर कौन है, मुझ जैसा परेशान कौन है। ए परवरदिगार आलम मैं कुछ भी सही मगर तेरा बंदा हूं। इलाहुल आलमीन मैंने बहुत बड़ी खता की है, परवरदिगार मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर तेरी बारगाह में मेरी गलती न माफ की गई तो कहां माफ की जाएगी। ए मेरे परवरदिगार काश मैं गलती ना किए होता तो आज आबादी में होता, मेरे बाल बच्चे मुझे सहारा देते, मेरे रिश्ता कारिब के लोग मुझे सहारा देते। परवरदिगार आलम तूने ही फरमाया है कि जब मेरा बंदा मुसीबत में मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। ए रहमुर राहिमीन अब मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके तेरी बारगाह में पनाह तलब कर रहा हूं। ए मेरे मौला मुझे पनाह अता फरमा दे, परवरदिगार मुझे सहारा अता फरमा दे। वो बंदा रो रहा है, ज़ारो कतार उसके आंसू गिर रहे हैं, मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। डॉक्टर अकबाल का शेर इसी तरफ इशारा करता है। वो बंदा रोए चला जा रहा है, इतना आंसू गिर रहा है उसका, इतने आंसू गिर रहे हैं कि जमीन भीग जाती है। उसने अचानक देखा कि उसका बाप उसके सामने हाजिर है, उसकी बीवी उसके सामने हाजिर है, उसके बच्चे उसके सामने हाजिर हैं। फरिश्तों को रब ताला ने मुतशक्किल फरमा करके उनकी शक्ल में भेज दिया। अब उसको तसल्ली दे रहे हैं और उसकी तीमारदारी कर रहे हैं। जब उसका इंतकाल हुआ तो रब ताला ने उसको बख्श दिया। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए मूसा पैगंबर जाओ जिसको आबादी से निकाला गया था और जिसको शहर से निकाला गया था, जाओ उसकी तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार वो तो इतना बड़ा गुनहगार था कि गुनाहों की बुनियाद पर उसको शहर से निकाला गया, गुनाहों की बुनियाद पर उसको आबादी से भी निकाल दिया गया। ए परवरदिगार आलम उसकी कौन सी नेकी तेरी बारगाह में पसंद आ गई। तो रब ताला का हुक्म हुआ, ए मूसा पैगंबर वो सियाहकार बदकार तो बहुत था लेकिन ए मूसा पैगंबर उसने मुझ पर भरोसा करके और सिर्फ मुझ पर भरोसा करके मुझे याद करना शुरू किया और वो अपनी खताओं से माफी मांग करके मेरी बारगाह में आंसू बहाना शुरू किया। ए मूसा मेरी बारगाह में नदामत के आंसू बहुत मकबूल हैं, मैंने उसके आंसुओं को कबूल फरमा लिया है। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम आते हैं और उसकी तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम करते हैं। आप जरा देखो, कहने का मतलब यह है कि रब की बारगाह में नदामत के आंसू कितने कीमती हैं। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अर्क़ील फ़ियाल के, नदामत के आंसू बड़े कीमती हुआ करते हैं। आइए अब आप जरा अपनी जमीन को आप हमार कीजिए और ज़हन फिक्र को साफ करते हुए चलिए। आज सजाएं मुतय्यन हैं, आज जराइम पर हर सजा मुतय्यन कर दी गई है। अगर कोई हुकूमत की बगावत करता है तो उसको देशद्रोही करार दे करके मुल्क से, शहर बदर से कर दिया जाता है, मुल्क से निकाल दिया जाता है। अगर वो खलफशार मचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी ताज़ीरात हिंद के दफात हैं और ताज़ीरात हिंद के दफात में वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर जुर्म की सजा मुतय्यन कर दी गई है। लेकिन अगर सजाओं पर माफी मांगी जाए और सजाओं पर नदामत के आंसू बहाए जाएं तो आज दुनिया में आप हर सजा पर माफी मांग करके छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हो। लेकिन आओ देखो, ये रब की बारगाह है, रब की बारगाह में तुम माफी मांगो, रब तुम्हें माफ फरमा रहा है। रब की बारगाह में तौबा करो, रब तुम्हारी तौबा कबूल फरमा रहा है। रब की बारगाह में नदामत के आंसू बहाओ, रब ताला तुम्हारे आंसुओं की कीमत तुम्हें दे रहा है। रब की बारगाह में रो, तुम्हारे रोने की कीमत अदा हो रही है। रब की बारगाह में जब बंदे मोमिन रोता है तो रब का फरमान है, अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालो तुम फलाह पाओगे। तुम सबके सब मुकम्मल रब की तरफ तौबा करो। आइए जरा आप मुलाहजा फरमाते चलिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तौबा पर कितना जोर दिया है। ये सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। आखिर इस बात को मेरे सरकार ने कब फरमाया? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर हदीस किसी न किसी मौका पर है। नबी अपने उम्मतियों को कोई भी कानून दे रहे हैं तो हर कानून मेरे सरकार किसी न किसी मौका पर दे रहे हैं। मेरे सरकार ने यह कब इरशाद फरमाया था कि अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह
نہیں کیا. تو دیکھیے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابیوں کی زندگی کو مطالعہ کیجئے تو پتا چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی اور کوئی غلط کام واقع ہو جاتا تھا تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ